کہ پاکستان کی جو سیاسی ایلیٹ ہے، ہماری جو دوسری جماعتیں ہیں، وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے، MQM ہو، نون لیگ ہو، ANP ہو، یہ تمام جماعتیں جو ہیں انہیں اپنی جو عوام میں جو ان کے روٹس ہیں وہ مضبوطی بنانے کے لیے انہیں روایتی سیاست سے ہٹ کر غیر روایتی کام کرنا ہوگا۔ اب وفاقی حکومت سے، نون لیگ کی حکومت سے، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت سے، اور جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں پنجاب میں، ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ یعنی بلا تعطل بلا تاخیر جو ہے مقامی حکومتیں جو ہیں، ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے اسے بحال کریں، کیونکہ یہ آپ کو روٹ یعنی جیسے کہہ لیں کہ گراس روٹ لیول پہ اسی نے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اسی سے آپ نے عوام کے ساتھ رابطے رکھنے ہیں، اور اسی سے آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک سیاسی مضبوطی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ضمیر وفاقی۔ دوستو کل کی ویڈیو میں کچھ اشارے دیے گئے تھے کہ آگے فیوچر کی سیاست پاکستان کی کیا ہے، کس طرح کی ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ بات کل بھی یہی ہوئی تھی کہ یہ افسوسناک امر ہی ہے کہ ہم ہر روز، ہر مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد جو ہے کچھ تجربے جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک تجربہ جو ہے وہ اب اس سے یعنی یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو سیاسی حلقے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، مختلف جگہوں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایک نئی جماعت جو ہے اس کا جو ہے ڈھول ڈالا جائے، اس کو بنایا جائے، قائم کیا جائے۔ تو کل کچھ اس کے اشارے کیے تھے، اور آج وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی اس جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دے دی ہے۔ تمام متعلقہ کاغذات جمع کروا دیے گئے ہیں، اور شنید یہی ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے کاندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چلائی جائے گی، اور ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، پھر یہ ادھر اپنا ذوالفقار کے یہ جو ہیں ہمارے لاہور سے، پنجاب سے کھوسا صاحب ہیں جو سابق گورنر بھی رہے ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، اور باقی کچھ لوگ اور بھی شامل کیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ضرورتیں جو ہیں وہ اس لیے بھی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے حوالے سے اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے سکی، تو اس لیے جو ہے نا ایک نئی جماعت کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو تفصیل میں جائیں گے کہ جو ہے اس جماعت پہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے اپنی طبی عمر پوری کر چکی ہے اور اب مزید کسی کام کی نہیں رہی۔ نون لیگ کے کرتا دھرتاؤں یعنی کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا ہے، آگے فیوچر میں بھی مائنس کیا جائے گا، کو اعتماد میں لے کر بتایا گیا تھا کہ جی نئی سیاسی جماعت میں ان کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور ان کی اگلی نسلوں کو کھپا لیا جائے گا۔ نئی سیاسی جماعت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نون لیگ PTI کا توڑ کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور شہری سندھ میں PTI کے برابر کی سیاسی قوت کا ہونا جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے لیے ضروری ہے۔ نئی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ شروع میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حمایت کا بیانیہ لے کر آئے گی۔ اس میں نون لیگ کا باغی طبقہ جو ہے جن کے میں نے نام لیے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور PTI کو مجبوری میں چھوڑ کر جانے والے جنہیں عمران خان نے واپس لینے سے انکار کیا ہوا ہے لیکن بظاہر عمران خان کے حمایتی ہوں گے۔ اسی طرح سے PPP کے کچھ صاف ستھرے ناراض لوگ جو ہیں وہ بھی ان میں لطیف کھوسا صاحب بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور نام بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی آگے چند دنوں میں وہ بھی واضح ہو ہی جائیں گے۔ MQM کے کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے، کچھ وکلا اس میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اس طرح سے یہ جماعت جو ہے شروع کا سال 1.5 سال جو ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے لے کر چلے گی، جس میں عمران پر بننے والے مقدموں کی مخالفت کی جائے گی، عمران کی رہائی کی حمایت بھی کی جائے گی۔ جب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس جماعت کی نون لیگ سے زیادہ عوامی حمایت ہو گئی ہے تو دھاندلی والے کیس کھل جائیں گے، اور نون لیگ کے 40 سے 45 MNAs کی نشستیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور یوں نئے انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا۔
इस नई सियासी जमात को PTI का असल मद्दे मुकाबल और मुतबादल बनाकर पेश किया जाएगा और कोशिश होगी कि इलेक्शन में PTI सिर्फ सादा अक्सरियत ही हासिल कर पाए और इसका एक मुतबादल भी मौजूद हो जो कि असल में मौजूदा नून लीग ही का एक नया रूप और नाम होगी। एक यहाँ पर ये एक बात सामने आई कि जी किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं, ये हतमी नहीं है, ये इसको ये भी समझ लें कि ये एक अफवाह भी हो सकती है जो PTI के जो ज़राए हैं उन्होंने ये फैलाई हो। लेकिन बहरहाल हमारा क्योंकि मीडिया के पास और चीज़ें जो है डिस्कस करने के लिए इस तरह से है नहीं है, तो वो कोई ना कोई नया कोई ना कोई स्टंट कोई ना कोई इशू जो है उसको लेकर आना आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो फिर एक और जो है वो भी बड़ी वाज़िया जो अलार्मिंग है नून लीग के लिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए और दूसरे सारे लोगों के लिए कि इमरान खान को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जी वो आइंदा यानी एक आध महीने में, मतलब अप्रैल के एंड में भी हो सकता है, मई के एंड में भी हो सकता है, या उससे अगले एक आधे महीने में भी हो सकता है कि उनको रिहाई मिल जाएगी। और उसके लिए नाज़रीन आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले KPK के जो वज़ीर आला हैं उन्हें कोर कमांडर हाउस में जो है वो इफ्तारी दी गई, इफ्तार डिनर दिया गया, जिससे शुरू में उन्होंने इनकार किया और बाद अज़ां जो है वो उनकी बात जब ये सारे आई मीडिया के ऊपर तो उनके जो नुमाइंदे तर्जमान थे उन्होंने कहा था कि ये रूटीन की मीटिंग है। ये सारी बातें इसी तरह से रूटीन की मीटिंग नहीं होती, इनके पीछे पस पर्दा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो उसमें ये कुछ गारंटियाँ ली गई हैं इमरान खान साहब के हवाले से भी कि जी वो अपने आप को खामोश रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं देंगे, रियासत मुखालफ बयानियाँ नहीं देंगे। तो वो अगर इस तरह 2-3 महीने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनका देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। उसी हवाले से तोशाखाना केस में उनको जो है वो उनकी बरी वो हो चुकी है, सज़ा मुअत्तल हो गई है, नरम रवैया उनसे रखा जा रहा है। जेल में उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें जो दी गई हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो किसी आम कैदी को उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी तरह से जो है हमाद अज़हर है, दूसरे तीसरे 4-6 लोग जो हैं उनको वो दी गई हैं, नरमियाँ दी गई हैं। कुछ PTI के कारकुन जो हैं वो भी रिहा किए गए हैं। ये सारे मामला जो हैं इनको बहरहाल बड़ी गहरी नज़र से देखने वाले जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो उनके जितने भी हमायती हैं, PTI के जितने दोस्त हैं और उनके जो कारकुन हैं वो अभी पहले क्योंकि जेल में मुलाकातें नहीं थी तो अब उनको जेल में मुलाकातों का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। वो बार बार जाके अपनी सारी सख्तियाँ तंगी जो नहीं देख सके, ज़ाहिर बात है कि रियासत के साथ टकराना और रियासत के सामने खड़े होना ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। ये हर आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। मतलब बनाया ये जाता है कि जी हम बहुत बड़े कोई लीडर हैं, हम बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उस तरह से है नहीं है। उसके लिए बहरहाल एक आपको बहुत हिम्मत और उसकी जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। हर बंदा भट्टो नहीं होता, भट्टो की तरह से एक्ट ज़रूर किया जाता है लेकिन भट्टो की तरह से बनना जो है वो हर आदमी के काम के बस की बात नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये मुख्तलिफ थोड़े से इशारे मैंने दिए हैं और ये भी आप देखिएगा चंद दिनों में ये मीडिया का एक हिस्सा भी बनेगा और मीडिया पे इसी के ऊपर जो है वो डिस्कशन भी होगी। लेकिन फिर यहाँ पर आखिर में मैं वही बात दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी एलीट है, हमारी जो दूसरी जमातें हैं, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, MQM हो, नून लीग हो, ANP हो, ये तमाम जमातें जो हैं इन्हें अपनी जो अवाम में जो इनके रूट्स हैं वो मजबूती बनाने के लिए इन्हें रवायती सियासत से हटकर गैर रवायती काम करना होगा। अवाम के साथ अभी इस तरह से लगता है जैसे अवाम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वफाकी हुकूमत से, नून लीग की हुकूमत से, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत से और जो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं पंजाब में, इनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे यानी बिला ताख़ीर जो है मकामी हुकूमतें जो हैं, हमारा जो बलतियाती निज़ाम है उसे बहाल करें, क्योंकि ये आपको रूट यानी जैसे कह लें कि ग्रास रूट लेवल पे इसी ने आपको मजबूत करना है, इसी से आपने अवाम के साथ राब्ते रखने हैं और इसी से आपका जो है वो क्या कहते हैं एक सियासी मजबूती होगी। ये आपके ऊपर है कि किस तरह से देखते हैं। आपका अपना एक विंग है सब लोगों का, तमाम जमातों का, वहाँ पे थिंक टैंक भी हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से सोच भी रहे होंगे, तो इस पर गौर व फिक्र करें
تاکہ ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ چلتا رہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، رائے ضرور دیں، بات ضرور کریں، ڈائلاگ کی طرف ہم جائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ ہمارے جو باشعور ناظرین ہیں وہ ہمارے پروگراموں کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ نئی باتیں۔